ارشد میاں میرا چھوٹا بھائی ہے. شعر سنیں. کسی کی جے سے کیا غرض ہم کو بھلا نظمی ہمارے واسطے ہے ایک نعرہ یا رسول یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اولیاء والو وظیفہ دے کے جا رہا ہوں, سسٹم دے کے جا رہا ہوں, طریقہ دے کے جا رہا ہوں. کوئی مصیبت آئے نا یا حسین کہا کرو, بیمار ہو جاؤ نا یا حسین کہا کرو, بے روزگار ہو جاؤ نا یا حسین کہا کرو, بچے بات نہ مانے تو یا حسین کہو, بیوی بدتمیزی کرے یا حسین کہو. دوشی پڑھیے. بادل کر کے یا حسین کہو, بجلی کر کے یا حسین کہو, زمین کانپنے لگے یا حسین کہو, دل زخمی ہو گیا ہو یا حسین کہو, وہ تمہارے دشمن ہو گئے ہو یا حسین کہو, زمانے میں تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو یا حسین کہو. اس لیے کہ جب مصیبت میں حسین کو آواز دو گے تو پولیاں والوں تیرے آواز دینے میں دیر ہو سکتی ہے مگر حسین کی مدد کرنے میں دیر نہیں ہوگی. کیا ہے حسین, کیسے ہے حسین, ایسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے. نانا کی جسم پاک کا سایہ حسین ہے, اور سادہ سما بھی جس کا وزن نہ اٹھا سکیں تبتی ہوئی زمین کا وہ سجدہ. بات کرنا شروع ہوئی. مصطفیٰ جان رحمت مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں, صحابہ کا مجمع صبح کی نماز کے بعد. توجہ, اٹینشن پلیز, بالکل خاموشی کے ساتھ. کیا مقام حسین ہے. ایک صحابہ ہے, ہرنی کا چھوٹا سا بچہ, ہرن کا بچہ, ہرنی کا بچہ نبی کو پیش کیا. تحفہ لینا بھی سنت ہے, دینا بھی سنت ہے, دینا بھی سنت ہے. رسول پاک نے مسکرا کے تحفہ قبول کر لیا. ابھی رسول نے تحفے کو قبول کیا تھا, اتنی ہی دیر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے آئے. نانا نانا مجھے آپ کی گود میں ہے آنا. نہیں چلے گا کوئی, میں ہوں نواسا آپ ہے میرے. رسول پاک نے حضرت امام حسن کو داہنے زانوئے پاک پہ بیٹھا لیا. اتنے میں سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی. پوچھتے اماں بھیا حسن کہاں ہے, ہمیں بھائی کی محبت ہو تو ایسی. آج تو حضرت بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے, بھائی بھائی کو دیکھنے کو تیار نہیں, بھائی بھائی کا دشمن ہے. بھائی کی محبت کیا امام حسن سے پوچھ, بھائی کا پیار کیا امام حسین سے پوچھ. علامہ حسام صاحب اجازت دیجئے تو میں 2 منٹ کے لیے پیچھے آؤں, پھر اپنی بات آگے شروع کروں. مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کے بعد صدیق اکبر کا وصال ہو گیا, فاروق اعظم دنیا سے گئے, عثمان غنی کی شہادت ہو گئی, مولا علی بھی دنیا سے چلے گئے, سیدہ فاطمہ پہلے جا چکی تھی. کسی بات پہ امام حسن میں امام حسین میں بات چیت بند. اللہ ان کو ہدایت دے. جنت یہاں بٹ رہی ہے, وہ پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے. اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. اگر کوئی یہاں سلیم ہو تو مجھے معاف کرے. ایک ہمارے سلیم بھائی تھے, چلے گئے جنت, مرید مجاہد ملت. الحمدللہ. اچھا یہ بھی سلیم ہے. اللہ پاک سلیم کو سلامت رکھے, پوری آبادی کو سلامت رکھے. کل 8 محرم شریف ہے اور کل ہی سرکار مجاہد ملت کی یوم پیدائش بھی ہے. عباسی دولہا, سبحان اللہ, عباسی خون, عباسی شیر. ہمیں مجاہد ملت کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. ہندوستان میں نہیں, بنگلہ دیش میں نہیں,
पाकिस्तान में नहीं, चीन में नहीं, जापान में नहीं, अमेरिका में नहीं, बल्कि सऊदी अरब में वहां के शेखों की आंखों में आंखें डाल के जो मसले के आला हजरत का नारा बुलंद करे उसे हबीबुर रहमान कहते हैं। अब मुझे बताओ, तवज्जो चाहूं, सारा माहौल नजदीकियत का, सारा माहौल वहाबियत का, सारा माहौल गुंडागर्दी का, एक तन्हा मुजाहिद मिल्लत, एक अकेला मुजाहिद मिल्लत, न डरा फांसी से, न डरा जंजीरों से, न डरा बेड़ियों से, न डरा चाबुक से, सीना सिपर होके खड़ा हो गया। तो मैं सोचने लगा, ए अल्लाह, 1450 साल के बाद जब हबीबुर रहमान की शान ये है, तो करबला में हुसैन सुल्तान की शान क्या हसन में इमाम हुसैन में बातचीत बंद हो गई। हजरत ये उम्मत को दिखाने के लिए था, वरना वो लोग तो नूर के पैकर हैं। वहां तो अदावत के लिए कोई जगह ही नहीं है। मोहब्बत ही मोहब्बत तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। मसला के आला हजरत, नाइस्ता बोलोगे? मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। अल्लामा उस्ताद साहब दुआ चाहूंगा। अस्लम भाई सुनिए अजीज भाई, ईमान ताज़ा होगा। क्या भाई की मोहब्बत है। इमाम हसन में इमाम हुसैन में किसी बात में बातचीत बंद। एक दिन गुजर गया, बातचीत बंद। दूसरा दिन भी गुजर गया, बातचीत बंद। जो सहाबी उस जमाने में मौजूद थे तशवीश में मुब्तला हो गए। ए अल्लाह, क्या होगा क्या होगा। दोनों शहीजादे हैं, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं, दोनों की शान अपनी जगह बुलंद है। अच्छा एक बात बता दूं कि हजरत इमाम हसन सरे पाक से लेके गर्दन पाक तक मुस्तफ़ा की तस्वीर, और इमाम हुसैन गर्दन पाक से लेके पैर मुबारक तक मुस्तफ़ा की कह दो तस्वीर, मुस्तफ़ा की एक आवाज में मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा की। अगर रसूल के विसाल करने के बाद जब सहाबा को नबी की याद सताती थी, तो कभी हसन को देखते, कभी हुसैन को, कभी हसन को, कभी हुसैन को, कभी हसन को, कभी हुसैन को। तभी तो जब किसी आशिक़ रसूल ने इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि सरकार, क्या इमाम हसन सरे पाक से लेके गर्दन शरीफ तक मुस्तफ़ा की तस्वीर? कहा कि हाँ। इमाम हुसैन गर्दन पाक से लेके पैर मुबारक तक मुस्तफ़ा की तस्वीर? कहा हाँ। उसके बाद बरेली के इमाम ने कलम उठाया और लिखते हैं, मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह है ज़ाते हसनैन। तमसीर में उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। अभी तो सहाबा थे हाथ जोड़ के, बिल्कुल देखिएगा मुझे, मैं आपको मदीना शरीफ पहुंचा रहा हूँ। इमाम हुसैन के पास पहुंचे। सरकार, आप छोटे भाई हैं, तब आप छोटे भाई हैं, इमाम हसन बड़े भाई हैं। असलम भाई, बेटा बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। आप उम्र में छोटे हैं, वो उम्र में आपसे बड़े हैं। 2 दिन हो गया है, कल हो जाएगा 3रा दिन। आपके नाना फरमाते किसी मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने किसी मुसलमान भाई से बातचीत बंद रखे। सरकार चलिए ना, चल के इमाम हसन को मना लीजिए। इमाम हुसैन कहते मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। चलिए ना। नहीं जाऊंगा। सरकार चलिए ना। नहीं जाऊंगा। हसन से कहो मेरे पास है। भैया हसन से कहो कि हमको मनाएं, भैया हसन से कहो कि मेरे पास आए।
आने वाले ने सोचा, आने वालों ने कि ये कौन सी बात है, ये छोटे हैं बड़े के पास नहीं जा रहे हैं, बड़े के बारे में कह रहे हैं कि वो मेरे पास आए। कहते सरकार आप भी आता है, वो भी आता है, आप भी मौला है, वो भी मौला है, आप भी दाता है, वो भी दाता है, आप भी नूर हैं, वो भी नूर हैं, आप भी सरकार हैं, वो भी सरकार हैं, मगर उम्र में आप छोटे हैं। दुनिया का उसूल है कि छोटा आगे बढ़ के बड़े को मनाता है, चलिए मना लीजिए ना। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहता हाँ मैं जाके अपने भाई हसन को मना लेता, उनका हाथ पकड़ लेता, उनको गले से लगा लेता, मैं उनको पकड़ के अपनी सीने से चमटा लेता, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। कहा कि क्यों? का मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस है, नाना की हदीस है, आका पाक की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कि जब दो भाइयों में कोई तू मैं हो जाए, कोई बात हो जाए, तो जो पहले आगे बढ़ के मनाएगा वो पहले जाएगा जन्नत में, जो आगे पहले कदम बढ़ाएगा वो पहले जाएगा जन्नत में। हदीस पाक की रोशनी में अगर मैं आगे बढ़ के भैया हसन को मनाऊंगा तो जन्नत में कयामत में मैं आगे जाऊंगा, भैया हसन पीछे जाएंगे। ये हुसैन को गवारा नहीं है कि बड़ा भाई पीछे जाए मैं आगे जाऊं। मेरी तमन्ना तो ये है कि हसन मुझे मनावे ताकि कयामत में हसन आगे आगे जाएंगे, हुसैन उनके पीछे पीछे जाए। यह शान हसन हुसैन है, ये भाई की मोहब्बत। वक्त बहुत ज्यादा होगा, बस आखिरी जुमला, मुझे जाना है वरना मैं सुबह तक तकरीर करता। अल्लामा इजहार का हाथ पकड़ के माफी मांग लेता। अगर मोहब्बत से यहाँ हुसैन हिरनी का बच्चा अल्लाह के रसूल के पास है, इमाम हसन ने मांगा, रसूल ने दे दिया, रसूल ने ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं। और बरेली के इमाम कहते वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने मौला तेरा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब्बे नहीं मेरा मेरा, एक आवाज में मेरा मेरा। इमाम हुसैन की आँख खुली, अम्मा भैया हसन कहाँ? नाना के पास गए। मैं भी जाऊं? जाइए। अम्मी को सलाम किया, कदमों को बोसा दिया, दौड़ते हुए रसूल की बारगाह में आए। नाना रसूल ने अपनी गोद में बैठाया। बावरिया वालों, नबूवत की गोद में इमामत बैठी है, नबूवत की गोद में शहादत। हमें ऐसा लगता है कि कुरान पे कुरान रखा हुआ। अचानक इमाम हुसैन की निगाह गई, देखा कि इमाम हसन हिरनी के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। कहते नाना ये हिरनी का बच्चा किसने दिया? तोहफे में आया था, आपने भैया हसन को दे दिया। हाँ मुझे भूल गए? क्या बिल्कुल नहीं भूला, तुम्हें चाहिए ले लो। इमाम हसन कहते भाई हुसैन आपको चाहिए? क्या चाहिए, मगर ये वाला नहीं, दूसरा वाला। ये तो नाना ने आपको दे दिया है, और नाना की आदत है कि जिसको जो दे देते हैं वापस नहीं लेते। ये तो आपको दे दिया है, आप रखिए, मुझे नया चाहिए। अब गले में बाहें डाल के हुसैन रो रहे हैं, नाना मुझे नया चाहिए, नया दूसरा बच्चा चाहिए, दूसरा बच्चा चाहिए। हिरनी का नबी समझा रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं, नबी मना रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं। हमें एक जुमला बोलने दो, पूरी कायनात जिसकी रजा चाहती है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। कुरान कहता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। आदम से लेके ईसा तक जिसकी रजा चाहें उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। हर नबी जिसकी रजा चाहे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, हर रसूल जिसकी रजा चाहे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। अव्वल अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक सारे लोग जिसकी रजा चाहे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। के बरेली के ताजदार ने तो बिल्कुल मामला ही खत्म कर दिया, फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब चिश्ती को बोलने की इजाजत दो, क्या रसूल की शफ़क़त हुसैन के साथ है? क्या मुस्तफ़ा की मोहब्बत हुसैन के साथ है? क्या लगा मुस्तफ़ा का हुसैन के साथ है? कितना प्यार मुस्तफ़ा को हुसैन है। और मैं पूरी कायनात जिसको राज़ी करना चाहती है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और मुस्तफ़ा जिसको राज़ी करना चाहती
کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں، شبیر کہتے ہیں، فاطمہ کا چین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، نعرہ۔ دوسرا بچہ چاہیے باوریا والوں، بس 8 منٹ اور مجھے دوسرا ہرنی کا بچہ چاہیے۔ حسین رو رہے، رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رسول کی آنکھوں میں آنسو۔ ابو بکر سسک رہے ہیں، عمر کو پریشانی ہے، عمر رو رہے ہیں، عثمان نمناک ہیں، علی بھی سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ حسین نانا 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 مجھے دوسرا ہرنی کا بچہ چاہیے، یہ میں نہیں لوں گا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کیا شان حسین ہے، کیا مقام حسین ہے، کیا مرتبہ حسین ہے۔ قربان چاہیے سید الشہداء پہ، قربان چاہیے آقا حسین پہ، قربان چاہیے فاطمہ کے بیٹے پہ۔ اچانک سب نے دیکھا ایک ہرنی اپنے چھوٹے سے بچوں کو لے کر دوڑتی ہوئی رسول کی بارگاہ میں آئی ہے، اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے نا وہ سبوں کی زبان سمجھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 3 لاکھ یا 2 لاکھ زبان جانتے تھے، ہمیں جو آدم کبھی آدم ہے، جو آدم کبھی نبی ہے، جو آدم کبھی رسول ہے، جس کے صدقے میں آدم کو آدمیت ملی ہے، نبیوں کو نبوت ملی ہے، رسولوں کو رسولت ملی ہے، یوسف کا حسن مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، زکریا کی شہادت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، ابراہیم کی خلت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، اسماعیل کا ذبح و اسحاق مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، عیسیٰ کا روح اللہ ہونا مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، داؤد کے رہنے داؤدی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، سلیمان کی بادشاہت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، ایوب کا صبر مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، نوح کی نجابت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، شش کی استقامت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جب نبیوں کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ نبی پاک کی بارگاہ میں وہ ہرنی اپنا بچہ لے کے آئی، کہتے یا رسول اللہ جو بچہ آپ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے نا وہ بھی میرا بچہ ہے، شکاری لے کے آیا ہے، مجھ سے چھین کے لے آیا ہے، چوری کر کے لے آیا ہے۔ یا رسول اللہ میرا ایک بچہ گیا تھا، میں نے صبر کر لیا تھا کہ ایک بچہ تو ہے، اسی کے ساتھ جیون گزار لوں گی، زندگی گزار لوں گی، مگر حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، زمین و آسمان رو رہے ہیں، آسمان پہ حوروں نے اپنے کلیجے تھام لیے ہیں، روح الامین اپنے 600 پروں کو جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، سارا ماحول غمناک ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ اس بچے کو بھی آپ قبول کیجئے، میں بغیر بچوں کے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، مگر حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، حسین کو سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بچہ بھی ہرنی نے رسول کو دے دیا ہے، رسول نے آقا حسین کو دیا۔ ہرنی نے گھوم کے ایک مرتبہ دونوں بچوں کو دیکھا، رسول کو دیکھا، ابھی 2-4 قدم گئی تھی، حسین کہتے ہیں نانا اس کو بلائیے نا۔ ایک آواز میں، ایک آواز میں، ایک آواز میں بلائیے نا۔ ہرنی کو رسول نے آواز دی، وہ دوبارہ حاضر ہوئی، حسین کہتے نانا یہ بچہ بھی اور وہ بچہ بھی دونوں اس کے حوالے کر دیجئے اور اس سے کہہ دیجئے کہ نبی کے نواسے دنیا میں کسی سے